बेटा सगुणा। हाँ माता। सगुणा बा कलाको जाता वार लागती नहीं। दीकरा एम दिवसो जाता पण वार लागती नहीं। जानो छो माता। दिवस ने जाता जेम वार न लागे एम दीकरा दिवस गणता मास वीती जाए। सगुणा बा मास गणता 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 वर्षो वीती जाए। पोकरण गद्धरानी अंदर हमेश ने माटे सूरज उगे, सूरज हाथ में, सूरज उगे सूरज हाथ में दीकरा। पण आज हवारे उगता सूरज नी माय पोकरण गढ़ना कांगरे ढोल अने हरणायु वाग्या। तमारा मावतरना हयानी अंदर अपरम पार हरख हतो सगुणा बा। पण दीकड़ा धड़ता सूरज ने जोई आज तमारा मावतर ने एवं लागे छे के अमारो सूरज हमेश ने माथे हाथमी गयो सगुणा बा। हाँ माता। जो जोता में समय वयो गयो। समय ने जाता वार लागी नहीं दीकरा। जोत जोता में तमारा गड़िया लगन लीधा। एटलू ज नहीं सगुणा बा तमारा 4 मंगल वर्ताणा ने विदाय नी वेळा आवीने ऊभी। पण बेटा विधिना विधान में कोई लेख मारे नहीं। भाग में वोय हवने भोगवू पड़े सगुणा बा। विधिना लेख क्यारे मिथ्या जाता नहीं दीकरा। हाँ माता। तमारा अभाग्या मावतरे करियावर दायजा में कोई जातनी खोटू राखी नहीं। गाडा भराय भराय तमारो करियावर कर्यो छे दीकरा। पण काच माटीना करियावर तो काल हवारे भांगीने भूको बनी जाय सगुणा बा। जानो छो माता। हाँ तो करियावर तमारा मावतरे काक शिखामणना शब्दो आप्या हशे तो सासर वेलनी अंदर सुख आवे दुखना दाड़ा आवे। तो दीकरा दुखना दाड़ा ने अंदर शिखामणना शब्दो काम लागे सगुणा बा। काम लागे दीकरा। माटे सासरे जाता जाता शा माटे रड़ो छो दीकरा? आज तमे शेनी आम लईने जाओ तमारा मावतर जाणे। तमारा मावतर सिवाय तमारी मनलानी वातू कोई जाणे नहीं दीकरा। हाँ माता। बेटा कदाच पोकरण गढ़धरानी अंदर सगुणाबा खाडो पड़ो होत तो एने थोड़ी घणी माटी नाखी बुरी दे। तमारा ने अमारा जीवतर में खाडा पड़ा। जीवतरना खाडा बुरवा वाळो एक ईश्वर छे। जानो छो माता। पोकरण गढ़ना माता मीनड़बा रोज ने माटे द्वारिकाना काळिया ठाकर ने एक ठबको जरूर आपे दीकरा। हाँ माता। कहे सृष्टिना सृजनहार ते मने दीकरो कानो दीधो। पण बेटा अखिल ब्रह्मांड मालिक ने एक बात तो हूँ जरूर कह सगुणा बा के बहु बहु मने मां मीनड़बा बनावजे। दीकरो आपवानुं भूली जाजे पण मारी लाडकी सगुणा आपवानुं कदापि भूलीश नहीं। खमा दीकरा तमने जाजी खमायु होय सगुणा बा। रड़ो मां बेटा रड़ो मां सगुणा बा। पंथ बहु लांबो छे दीकरा। रस्तानी अंदर माथा दुखशे। हवे पछी रस्तानी अंदर तमने मां मळशे नहीं। हाँ माता। आप तो समझू छो એટલે તમારા નામ અમે સગુણાબા ધરાવ્યા। માટે 18 વર્ષની અંદર મરડાની અંદર કોઈ ઇમારત ચડેલી હોય તો તમારી જનતા સામે ભાંગીને ભૂકો કરી નાખો દીકરા। સાસર વેલની અંદર તમને નાણા તો અઢળક મળશે પણ જનતાની હારે માંડવા હેઠ આવા તાણા તમને કોઈ દિવસ મળશે નહીં દીકરા। जानो छो माता। માટે હરખેથી મરડાની વાતો કરો સગુણાબા। મરડાની વાતો કરો દીકરા। अरे माता। हाँ बेटा। तमारा काळजाना कटकाने क्या वराव छो तो एनी तमने जाण छे ने माता? दीकरा अरे माता काल सवाરના સૂર્યનારાયણ ઉગતાની સાથે માતા મારી સાસુ નણદળ જેઠાણે પૂછશે માતા અરે સગુણાબા તમારા સંસારની માલગોર ભાઈ કેટલા છે માતા? ત્યારે અમે એને શું જવાબ આપીશું માતા? સગુણાબા બારો દાના ભરેલા આપણે કોઈ દી ઠાઠરીએ થરી નહીં ભાગમાં હોય હવને ભોગવવું પડે। હાંજ પડતાની હારે દીકરા આપણો પડસાયો પણ સાથ મૂકી દે। આપણે તો કાળા માથાના માનવી કહેવાય સગુણાબા।
દીકરી રાજાની હોય રંકની હોય ઉમર લાયક થાય દીકરી હવને હારે હોવે બેટા આપણે 18 20 વર્ષના વેરી હતા એવી મંડળામાં વાતું કોઈ દી લાવતા નહીં વેરીઓને તમે વાલા કરી રાખજો હા માતા સાસરે જઈ વેર ઝેરની વાતું તમે ભૂલી જાજો સગુણા બા ભૂલી જાજો માટે હરખેથી દરડાની વાતું માંડો દીકરા હરખેથી દરડાની વાતું માંડો સગુણા બા હે પણ ભાઈ મરને બવારીએ और रे जेने बेनी मरने 10 જાય હે પણ જેના નાનપણમાં જોને માવતર મરે और રે એને ચારે દસના વાણવાય પણ ખેતાર હોય તો સગુણા બા મે ખેડીએ અરે રે ઓલા ડુંગરા નો ખેડા જા પછી કાગળ હોય તો બેટા અમે વાંચીએ અરે રે ઓલા કરમ વાંચાનો જા રડોમાં બેટા માટે હરખથી મલ્લાની વાતું કરો સગુણા બા આવી રોડી આ બલિયાની ડાળ હિચકો રે બાંધ્યો હીરાનો રે માણા રાજ તમારે માતા તમારે દેવું હોય તે દેજો છેડાની વાટે મારે સાસરું રે માણા રાજ આપી આપી તમને હું આપી સગુણા બા ગાડા ભરાય ભરાય હીરા માણેક મોતી જવેરાત તમામ વસ્તુ કરિયાવરની અંદર આપી છે છતાંય કરિયાવરની અંદર કાંઈ ઘટતું હોય તો દીકરા તમારા માવતર એના કાળજા મૂકી તમને સાસરે વડાવે સગુણા બા રડોમાં સગુણા બા રડો સોનો બારનો આંગણિયું ને ગોંદર ડોવે વાછરડું ને પાખો આવતા ખરું પરાયું બાપાના ઘરનું પારેવડું ચાલુ કે તું બોલે ઈ તો લાગે હવને પ્યારી રે એ
બાપુ તમારે દેવું હોય તે દેજો છેટાની વાટે મારે સાસરું રે મારા રાજ તારા પિતાએ દીધા કાંઈ કાળજડા ના દાન હરખેથી જાઓ બેટા સાથ રે મારા રાજ. હા બાળા મારી લાડકી દીકરી સંસ્કારોની તું છે પાગલડી. દાદાના દેશની એક જ મૂડી ઊંચી રાખો એની પાગલડી. ડગલે પગલે દીવા કરીને દીપાવ જોયા કોણ ઓલાદની આ છે તારો કર્યા જો. મૈયારના માનવડા મેલે પિતાના પાને તરલોટી હાલી સગુણા સાસરિયાની વાત જો. રમાતી છે ઘરમાં ભીતરીઓ બોલાવે જો. તમારા એ માવતરના સગુણામાં દિલડાલે દુભાવે જો. મૈયારના માનવડાને પિતાના પાને તરલોટી ખાલી દીકરી સાસરિયાની વાત જો. છૂટા રે એ બોલે રાણી ઉગતમાં કે રાણી જો. મીઠુડી એ લાડવારી પિંજરે પુરાણી જો. મૈયારના માનવડા મેલે પિતાના પાને તરલોટી હાલી દીકરી હાલી સગુણા હાલી લાડકી સાસ રે. અરે રાજા પટિયાર, આજ વેરી માથે વેવાઈ બન્યા છીએ. ચાલો સાથે મળી અને ભોજન મીઠા કરીએ. અરે આ રાજા અજમલ, જમવાની વાત તો પછી પેલા મને એ કહો, આજે તમારા સંતાનની અંદર કેટલા દીકરા છે આને કેટલી દીકરીઓ છે? અરે રાજા પટિયાર, લાસા લક્ષ્મી અને સગુણા ત્રણ મારે દીકરી છે, દીકરો એક પણ નથી. અરે નહીં એ રાજવી, આ વાતની મને પેલા જાણ હોત ને, મારા દીકરા પ્રતાપની જાણ પોકરણગઢની અંદર આ વાત જ નહીં. માટે આજે હું કહું, આને તમે સાંભળો રાજવી. અરે એવા પઢિયાર કહું ને રાજન સાંભળો રે.
ગાદીનો દેશનાર પઢિયાર પઢિયાર કહું ને રાજન સાંભળો ને સવા સવા લાખ ના રે અજમલ તારે ઘોડલા રે નથી તારે ઘોડાનો ખેલોનાર પઢિયાર પઢિયાર કહું ને રાજન સાંભળો ને હારે રાજા અજમલ જ્યાં સુધી તમારા સતીના ઘેર પુત્રનું પારણું ના બંધાય ને જ્યાં સુધી મારા પિંગલગઢના ઝાડવા તો નિયાર્યા પાદર પણ ના જોતા. અરે રાજા ભટિયાર, તમે પણ સાંભળતા જાઓ. જ્યાં સુધી મારા સતીના ઘરે પાણું બંધાય નહીં ને ત્યાં સુધી પિંગલગઢના પાણી તો શું, પિંગલગઢના ઝાડવા પણ નહીં જો. અરે નહીં નહીં રાજવી, એમ ના સમજતા. દીકરી દીધે વેર વરી ગયા છે. આજ તમારે વેર લેવા જોઈને આવજો પિંગલગઢની મોજા. અરે રાજા ભટિયાર, જો વેર જ વારવા હોત ને તો પોકરણગઢના પાદરમાં તમારા દીકરાની જાન જ ન આવત. અરે વીરા પ્રધાન, જય મહારાજ. રાજમાંથી તમારી માતુશ્રીને બોલાવો. જેવી તમારી. અરે આજ પરધાન બોલાવે રાજ માતા આવજો રે. આવજો રાજને દરબાર રાજમાં પૈડા તમારા રે ગામ પરધાન બોલાવે રાજ માતા આવજો. સ્વામી બેનબા સગુણા ને આપણે હરખેથી સાસરે વડાવી દીધા મારા નાથ. છતાં આપણે આંખમાંથી સાવણ ભાદરવાની જેમ આહુની હેલી છલકી જાય. શા માટે દુખી થાવ છો મારા નાથ? શા માટે દુખી જાવ છો સ્વામી? રાણી, આજ જતા જતા રાજા ભટિયાર પણ મેળા બોલતા ગયા છે. હા માટે આ મેળા મારાથી સહન થતા નથી. હવે મને વન જવાની રજા આપો, વન જવાની રજા આપો રાણી. હા મારા નાથ, આપેલ વચન પ્રમાણે વનમાં જાવું હોય તો મારી કોઈ ના નથી. સ્વામી, વનમાં જાવશો, કાશી માર્ગે જાવશો, પ્રભુના ચરણે જાવશો. પ્રભુના ચરણે જાવું હોય, પ્રભુની ભક્તિમાં જાવું હોય તો રાજા બની નહીં પણ રંક બની જાવું. કારણ ભક્તિ કરવી સંતોના કામ છે. એટલે આપના ગયા પછી આપણા રજવાડા પેલાની જેમ હાલે. એટલા માટે તમારા માથાના મુંગટ એમ જયા કેરા હાર અમને અર્પણ કરી આપ વનમાં જાઓ મારા નાથ. આપ વનમાં જાઓ સ્વામી. હા રાણી. એ આવા માથાના હે મુગટ સતી રાણી તમને ચોપું. ચોપી દઉં હૈયા ઘેરા મારો હાર. માથાના હે મુગટ સતી રાણી તમને ચોપું. માથાના મુંગટ સ્વામી સોપિયા રે. સોયપા કાય હૈયા
ગાવા લાગ્યા તપોવનની મોજાર મેળાના એ મારે લઈ અજમલ ચાલિયા રે પૂજારી વೈ પૂજારી શિવ શંકરનો પૂજારી ભક્તિ કરવી મારે ભક્તિ કરવી શિવ શંકરની ભક્તિ કરવી સિટી સિટી જંગલો જંગલ ગામડું ગામડું બધું ફાટકો ક્યાંય મને કોઈ રોક ટકવા ન દે જ્યાં જાવ ત્યાં પાણા સંપલાના ઘા થાય મંદિર દેખાય છે હાલની હાલ જઈને તપસ્યા કરો પૂજારી મહારાજ એ પૂજારી મહારાજ અટમાળા પટમાળા એ પૂજારી મહારાજ પોપૈયાની પીળી માળા એ મહાત્મા વારા પછી વારો એ પૂજારી મહારાજ મેં પછી ગારો પૂજારી મહારાજ કોણ અડધી રાઈટે ડેલી ખખડાવતી ના હે જાઈને તપાસ કરવી ના હે બોલો ભક્તરાજ આ મંદિર શેનું છે આ મંદિર અમારા બાપનું છે મેં ક્યાં કીધું મારા બાપનું છે તો તમે પૂછ્યું મંદિર કોનું છે એટલે આ ક્યાં ભગવાનનું મંદિર આ છે એમ પૂછો ક્યાં ભગવાનનું મંદિર છે આ શંકર ભગવાનનું મંદિર છે તો મારે અહીંયા તપસ્યા કરવી તો છે અમે હું ભવાડા કરી મેં ક્યાં કીધું તમને ભોવાળા કરવા તો મારે તપસ્યા કરવી છે. તપસ્યા કર્યું છે હા તો ભક્તરાજ આ ખાટા ખાટા ગંધાતી ના હાથ નાયા કે દી અરે જંગલો જંગલ ભટકુઓ ઓહો ક્યાંય પીવા પાણી નો જડ્યું હા 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 એમાં નાવાની ક્યાં વાત રહી રંગલો રંગલો ભેટકા ક્યાંય પાણી ભાયરું નહીં તો ભક્તરાજ બાજુમાં નદી જાય છે ને સ્નાન કરતા આવો એવું હા કાંઈ વાંધો નહીં પછી તો તપસ્યા કરવા દેવો હા હા પછી તો ફૂલ તપસ્યા અરે ભક્તરાજ હા સ્નાન કરીને તો હું આવી ગયો હા હવે તો તપસ્યા કરવા દેવો ને અહીંયા બેહી જાઓ તમે પોસા પૈકી બેહો હું હોય ઝાટકીને બેહી જાઉં એ તારી ધૂન લાગી બોડા તારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી બોલા તારી ધૂન લાગી પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગી પાર્વતીના પ્યારા તમારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી બોડા તારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી બોલા તારી ધૂન લાગી આંબે બબુદવાડા તમારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી બોલા તારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી બોડા તારી ધૂન લાગી તારી ધૂન લાગી બોલા તારી ધૂન લાગી લાંબી જટાવાળા તમારી ધૂન લાગી લાંબી જટાવાળા તમારી ધૂન લાગી તારી ડોલે મારા ઇન્દ્રાસન ડોલે 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 આકાશ ને પધાર રે ડોલે મારા ઇન્દ્રાસન એવો કોણ જાય ગો તે મહાભૂપ રે ડોલાવે મારા ઇન્દ્રાસન એને પટુ મારીને કાઢું બાર રે ડોલે મારા ઇન્દ્રાસન
હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય દેવોના ઇન્દ્રાસન હાલક ડોલક થાય એકદમ સાચું હોય છે હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસન હાલક ડોલક થાય એ વાવાઝોડું આવ્યું છે એટલે હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય બ્રહ્માના બ્રહ્માણ્યા હાલક ડોલક થાય હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય બ્રહ્માના બ્રહ્માણ્યા હાલક ડોલક થાય હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય હાલક ડોલક થાય હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય વિષ્ણુના વિષ્ણુના વૈકુંઠ્યા જ હાલક ડોલક થાય હાલક ડોલક થાય દેવળ હાલક ડોલક થાય ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસન હાલક ડોલક થાય અરે આહા 12 વર્ષ નહીં 12 વર્ષ નહીં 12 માસ નહીં 12 માસ નહીં માત્ર સારા 3 દિવસ ની માત્ર સાડા ત્રણ દિવસની અંદર. આજ મને ભાભી જાગ્યો છે કોણ થઈ ગયો આજ મારું ઇન્દ્રાસન ઓહો પોપટના પાંજરાની માફા હા. આ લગાડો લગા કરાવી રહ્યો છે અચક મચક થઈ રહ્યું છે મારેથી મોટા કોણ કોણ કે બ્રહ્માદેવ હા બ્રહ્માદેવે મને કીધું હતું શું અરે ઇન્દ્રદેવ અરે ઇન્દ્રદેવ જ્યારે કસોટી પડે જ્યારે કસોટી અરે મને યાદ કરજો યાદ કરજો આવ બ્રહ્માદેવને યાદ કરું હા, બોલાવો એને એ આવો પ્રભુ આવો ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્માયા આવજો રે ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્માયા આવજો રે આવ્યા પ્રભુ આવ્યા આવજો તપોવન મોજારી આવજો તપોવન મોજારી આવજો તપોવન મોજા ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્માયા આવજો રે આવી ગયા પ્રભુ કાયા આજે ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્માને આવ્યા રે આજે ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્માને આવ્યા રે આવ્યા તા પવન મોજાન આવ્યા તા પવન મોજાન આવ્યા તા પવન મોજાન આજે ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્માને આવ્યા રે અરે કહો ઇન્દ્રદેવ અત્યારે તપોવન ની મંત્ર બોલાવવાનું કારણ અરે બ્રહ્માદેવ આજ તમે બધું જાણો છો છતાં કેમ મને પૂછી રહ્યા છો અરે ઇન્દ્રદેવ આજે તમારા મુખ્ય સાંભળવા માંગુ છું અરે બ્રહ્માદેવ મારા મુખ્ય સાંભળવા માંગતા હોય ને સાંભળો 12 વર્ષ નહીં 12 માસ નહીં માત્ર 3.5 દિવસની અંદર પોપટના પાંજરાની માફા આજ મારું ઇન્દ્રાસન આલક ડોલક થઈ રહ્યું છે જો આના વિશે કઈ જાણતા હોય તો કહો નાઈતર મને યાજ્ઞા આપો એમને ધરતી મસ્તક જુદા કરું અરે નહીં ઇન્દ્રદેવ આના વિશે તો હું પણ કાંઈ નથી જાણતો અરે બ્રહ્માદેવ આના વિશે કોણ જાણે છે અરે ઇન્દ્રદેવ મારાથી મોટા કોણ કે વિષ્ણુદેવ તાર જરૂર જાણતા હશે બોલાવો વિષ્ણુ દેવને આજે બ્રહ્મા બોલાવે વિષ્ણુ આવજો રે આજે બ્રહ્મા બોલાવે વિષ્ણુ આવજો રે આવજો તો ભગવાન મોજાણી આવજો તો ભગવાન મોજાણી આવજો તો ભગવાન મોજાણી આજે બ્રહ્મા બોલાવે વિષ્ણુ આવજો રે આજ બ્રહ્મા બોલાવે વિષ્ણુ આવ્યા રે આવ્યા તો પવન મુજારી આવ્યા તો પવન મુજા બ્રહ્મા બોલાવે વિષ્ણુ આવ્યા રે અરે દેવ બ્રહ્મા અત્યારે બોલાવવાનું કારણ દેવ ઇન્દ્રને કામ પડ્યા છે અરે દેવેન્દ્ર અત્યારે બોલાવવાનું કારણ અરે વિષ્ણુદેવ આજ તમે બધું જાણો છો
છતાં કેમ મને પૂછી રહ્યા છો? છતાં આપના મુખે સાંભળવા માંગુ છું. અરે વિષ્ણુદેવ, અરે વિષ્ણુદેવ, મારા મુખે સાંભળવા માંગતા હોય ને સાંભળો. 12 વર્ષ નહીં, 12 માસ નહીં, માત્ર 3.5 દિવસની અંદર આજ મારું ઇન્દ્રાસન પોપટના પાંજરાની માફક હાલક ડોલક થઈ રહ્યું છે. જો આના વિશે કઈ જાણતા હોય તો કહો, નહીં તો મને આજ્ઞા આપો, એમને ધરતી મસ્તક જુદા કરું. ઈ કે ધરથી મસ્તક જુદા કરું. 5 કા માર્યા હજી કાંઈ ફેર પડ્યો નથી. અરે દેવેન્દ્ર, શાંત થાવ. આના વિશે હું પણ કઈ નથી જાણતો. બાજુમાં કોઈ ગામમાં લુવાર હોય તો જેઠે ધાર તો કાઢે તલવાર ની. અરે વિષ્ણુદેવ, આના વિશે કોણ જાણે છે? મારાથી મોટા શંકર એ જરૂર જાણતા હોય. બોલાવો શંકર દેવને. આજે વિષ્ણુ બોલાવે શંકરિયા આવજો રે. આવજો તો પવન મોજાર, આવજો તો પવન મોજાર. વિષ્ણુ બોલાવે શંકરિયા આવજો રે. ઓમ નમો નારી શિવ શંકર પધાર્યા. ઓમ નમો નારી શિવ શંકર પધાર્યા. કૈલાસથી ઉતરી આવ્યા ભોળા. એ કૈલાસથી ઉતરી આવ્યા ભોળા. ઓમ નમો નારી શિવ શંકર પધાર્યા. ઓમ નમો નારી શિવ શંકર પધાર્યા. લડી લડી લાગુ તમને ભાઈ ભોળા શંકર. લડી લડી લાગુ તમને ભાઈ ભોળા શંકર. હરી વતન દેવ તમે ત્રિલોક પુરી માં જા. ધીરે હો તણે દેવ તમે ત્રિલોક પુરી માં જા. એવા સપના એ પીને ભોળાનાથ મળશે હોદી. અરે એવા તઈને દેવ ચાલ્યા ત્રિલોકાપુરની મોજાર. જીરે હો તઈને દેવ ચાલ્યા ત્રિલોકાપુરની મોજાર. એવા સપના એ આપીને ભોળાનાથ મળો જોજી. પાર્વતી તમે જાવ રે કૈલાસ. ધીરે હો પાર્વતી તમે જાવ રે કૈલાસ. એવા સપના એ આપીને ભોળાનાથ મળશે હોદી. હરે વા પાર્વતી ચાલ્યા જો કૈલાસ. જીરે પાર્વતી ચાલ્યા જો કૈલાસ. આવા સપના એ અભિને સ્વામીનાથ મળે
હરે એવી કળા હળદી માં જમરા જીરે હો કળા હળદી માં જમરા એવા સપના એ પૂરે અજમલ રાયને હોદી અરે એવા અજમલ રાય તમે દ્વારકામાં જાઓ ગીરે હો અજમલ રાય તમે દ્વારકામાં જાઓ એવો દ્વારકા આનંદ દુકડા ભગતે હોલી હરે એવા સાથે લેજો જડ જમુનાની ધીરે હો સાથે લેજો જડ જમુનાની એવા પ્રભુના બાવલ્યા તમે બખાડજો દી અરે એવા સવા શેર ઘીના લાડુ વાળી લેજો ચાર જીરે હો સવા શેર ઘીના લાડુ વાળજો ચાર એવા પ્રભુને એ જ માડી બધી જમ જમાજો એવા વાલાને એ જ માડી બધી જમ જમાજો અરે રાજા અજમલ દ્વારકામાં જાઓ દ્વારકાનો નાથ જરૂર તમારા દુખડા ભાંગશે હું કોણ કે દેવોનો દેવ મહાદેવ કોઈનો પુત્ર થયો નથી ને થવાનો પણ નથી એ પ્રભુ ઉભા તો રે, દર્શન દીધા. શેમ્પુ કયું આપણો એ તો કયો મારે મગાવવું છે. પૂજારી મહારાજ હા ભક્તરાજ, શંકર ભગવાને સપના રૂપી દર્શન આપ્યા. શંકર ભગવાને સંપલા દીધા. સંપલા નહીં, મારે જોઈ સપના. સંપલા. સપના સપના ઈ કેવા હોય? સપના એટલે હોણું. સપના એટલે હોણું. રાતે આ સપનું આવે ને, રાતે કઈ આવે? રાતે ગમે ત્યાં આવે, ગમે તે એટલે એનું કઈ નક્કી ન હોય. જાગતા હોય ત્યાં આવે, જાગતા હોય ત્યાં નો આવે, તો સુઈ જાય પછી આવે. અમે નીંદર જ નથી કરતા, તો નો આવે. તો હું કીધું સપનામાં? હે અજમલ રાય, હે અજમલ રાય, તમે દ્વારકામાં જાઓ, તમે દ્વારકામાં જાઓ, દ્વારકાનો નાથ તમારા દુખડા ભાંગશે. દ્વારકાનો જરૂર તમારા ટાટિયા ભાંગશે. સાથે સવા શેર ઘીના લાડુ લેજો 4 હા, અને જળ જમણાના નીર લેતા જાજો. પ્રભુને જમાડીને પછી તમે જમજો. લાડવા લઈને જવાનું. લાડવા લઈને જવાનું. લાડવા તમારે જ ખાવાના હોય ને, તમારે ખાવા. અમારે જોઈને તો ત્યાં આવજો દ્વારકામાં. દ્વારકામાં હા, તો કઈ જવું? બસ જાવું જ છે. હાલો હાલો. પણ ભેગા ક્યાં થાય? ભેગા ક્યાં થાય? મોટા દાવા થાંભલા નીચે. એવું? હા. તો તમારો નંબર બંબર હોય તો દેતા જાજો. નંબર તો હોય જ ને, 99 મોડું ઉઠાણું જ નો 99. આવા નંબર હોય. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના નંબર છે આ. કાંઈ વાંધો તો ત્યાં મળશું. બીજું હાલો દ્વારકામાં પાકવો, હવે પૂગી જાઓ ને. ભૂકી જ જાય ને. આવેલ ફાળાની યાદી 11,111 સિદ્ધાર્થભાઈ ગઢિયા રાજકોટ, 2777 રૂપિયા જયેશભાઈ વેજાભાઈ, 2000 રૂપિયા માર્કીભાઈ નગાભાઈ આંબલિયા, 1111 ગજેન્દ્રસિંહ ચન્નુભા, 1100 વત્સીભાઈ માર્કીભાઈ, 1000 રૂપિયા હરસીભાઈ માર્કીભાઈ, 1100 રૂપિયા પાલાભાઈ રામાભાઈ,
1000 રૂપિયા નાથુભા નવલ સંઘ, 1100 રૂપિયા મયુરભાઈ ભોગાભાઈ રબારી, 1100 રૂપિયા પાલાભાઈ રામાભાઈ, 1000 રૂપિયા સાજણભાઈ વસ્તાભાઈ, 1000 રૂપિયા રામાભાઈ રણમલભાઈ, 1001 બળદેવસિંહ દેવીસિંહ, 1111 જેઠાભાઈ વસ્તાભાઈ, 1100 રૂપિયા સૌદાસભાઈ કારાભાઈ, 1000 રૂપિયા જસુભા દેવુભા જાડેજા, 1000 રૂપિયા માલદેવભાઈ જેતસિંહભાઈ ડાંગર, માલદેવભાઈ ભીખાભાઈ, 1000 રૂપિયા પબાભાઈ નારાયણભાઈ, 1000 રૂપિયા મસરીભાઈ રામભાઈ, 1000 રૂપિયા સુરેશ રમેશભાઈ જેસાભાઈ, 1000 રૂપિયા મુનાભાઈ અદાભાઈ, 5000 રૂપિયા સોમતભાઈ રણમલભાઈ, 1000 રૂપિયા ભીખાભાઈ મેરામણભાઈ, 1100 રૂપિયા રાજુભાઈ ધીરુભાઈ દેવી પૂજક, 1100 રૂપિયા રાજસિંહભાઈ જેતસિંહભાઈ ડાંગર, 1100 રૂપિયા ભીમસિંહભાઈ અરસીભાઈ સણોસરી, 1100 રૂપિયા નગાભાઈ વસરા, 1100 રૂપિયા બાલાભાઈ લાખાભાઈ રબારી, 1111 સત્સંગ મહિલા મંડળ આહિર સમાજ, 1000 રૂપિયા જેઠાભાઈ મેરામણભાઈ વરુ, 1000 રૂપિયા અર્જણભાઈ અદાભાઈ કરંગિયા, 1100 રૂપિયા જેતસિંહભાઈ ગોવાભાઈ ડાંગર, 1100 રૂપિયા કિરીટસિંહ ગગુભા જેઠવા, 1100 રૂપિયા પરબતભાઈ ભીખાભાઈ ડાંગર, 1000 રૂપિયા રાજુભાઈ જીવાભાઈ ડાંગર, 1000 રૂપિયા કુમારસિંહ ગંભીરસિંહ જાડેજા, 1000 રૂપિયા મહિપતસિંહ પ્રતાપસિંહ જાડેજા, 1100 રૂપિયા જય ખોડિયાર રામા મંડળ ગોપ કિશોરભાઈ ખવા, 1100 રૂપિયા સ્વ રમાભાઈ જેતાભાઈ, 1100 રૂપિયા ભીખાભાઈ જેતાભાઈ, 2500 રૂપિયા જગ્ગાભાઈ કરશનભાઈ, 1000 રૂપિયા ધંભા દિલીપસિંહ જાડેજા, 1100 રૂપિયા ભીખાભાઈ રાજસિંહભાઈ ડાંગર, 1100 રૂપિયા કેશુરભાઈ રામાભાઈ, 2100 રૂપિયા જગદીશસિંહ ધીરુભા જાડેજા, 1100 રૂપિયા ગિરિરાજસિંહ રામભા, 2100 રૂપિયા ભૂરાભાઈ રામાભાઈ, 1000 રૂપિયા ધીરુભાઈ વાણંદ, 1100 રૂપિયા દેવસિંહભાઈ ભીમસિંહભાઈ બારડ, 1000 રૂપિયા નારાયણભાઈ ભીમસિંહભાઈ ડાંગર, 1111 બાબુભાઈ વસ્તાભાઈ રાવલિયા, 1111 પરબતભાઈ ચનાભાઈ ગાગિયા, 1100 રૂપિયા કરસણભાઈ રમાભાઈ ડાંગર, 1000 રૂપિયા મનસુખભાઈ લખમણભાઈ ચિત્રોડા, 1111 હક્કાભાઈ રાજાભાઈ રબારી, 1111 ભીમાભાઈ વસંતપુર, 1000 રૂપિયા મેપાભાઈ વસ્તાભાઈ રાવલિયા, 1011 રૂપિયા રાજસિંહભાઈ લાખાભાઈ રાવલિયા, 1111 લાખાભાઈ મેરામણભાઈ વરુ, 1100 રૂપિયા ભીમસિંહભાઈ જેતસિંહભાઈ ડાંગર, 1100 રૂપિયા સ્વ અશ્વિનભાઈ જેઠાભાઈ ડાંગર, 1100 રૂપિયા દેવાજભાઈ નારાયણભાઈ ડાંગર, 1000 રૂપિયા વત્સીભાઈ મેરકભાઈ ડાંગર, 1100 રૂપિયા રાજાભાઈ મેરામણભાઈ વરુ, 1111 સ્વ પ્રદીપપરી લાલપરી, હસ્તે પાયલ અને ખુશી, અને 1000 રૂપિયા રવિરાજસિંહ દિલુભા. હાલ આજ કાશીના માર્ગેથી અજમલ આલિયા રે, ગાવા લાગ્યા પોખરણ ગઢની નોજાર, કાશીના માર્ગેથી અજમલ ચાલિયા રે. એ મારા નંદના ના હોલિયા રે, ઝીણી ઝીણી દુલણી ક્યાં વિસાની આવ્યા, મારા નંદના ના હોલિયા ઓ ઝીણી ઝીણી દુલણી સા ક્યાં વિસાની આવ્યા.
કાશી માર્ગેથી આવો છો, પ્રભુના ચરણે ગયા હતા પરંતુ પાછા ફર્યા છો મારા નાથ. આપના મુખ ઉપર ઘણો હરખ જણાય છે. આપના હરખ ગયેલા મુખ જોઈ આજ અમને પણ હરખ હમાતો નથી. માટે આપના હરખની જટ અમને વાત કરો મારા નાથ. હા રાણી, કાશી વિશ્વનાથના ચરણે ગયો તો હા સ્વામી. ત્યાં ભગવાન ભોળાનાથે સપના રૂપી દર્શન આપ્યા હા મારા નાથ. અને કીધું, એ જમલ રાય, તમે દ્વારકામાં જાઓ, દ્વારકાનો નાથ તમારા દુખડા ભાંગશે. સાથે સવાશેર ઘીના લાડુ લેજો, 4 જળ જમણાના નીર પ્રભુને જમાડી અને પછી તમે જમજો. ઘણું સારું મારા નાથ. પ્રભુના કહેવા અનુસાર દ્વારિકાના પંથડે જાવું છે. થોડી વાર વિશ્રામ કરો. હમણાં મારા હાથે સવાસેર ગીલા નાડુ વાળી આપું, ત્યારબાદ આપ દ્વારિકાના પંથડે જાજો મારા નાથ. હા રાણી. સત્યા સતના છોડીએ અને સત છોડે પતવાઈ જાય. હે તમે બાંધો સતની રાખડી, અરે રે મારા પ્રભુના દર્શન થાય. વાડા વાડા સવાસેર ઘીના લાડુ 4 રે પ્રભુને જમાડી જમજો રે લોલ વાલાને જમાડી જમજો રે. બરિયા સ્વામી બરિયા જમના સીના નીર રે પ્રભુના પાવલિયા તમે પખાડજો રે લોલ વાલાના પાવલિયા તમે પખાડજો રે લોલ. જાવો રે જાવો સ્વામી તમે દ્વારિકાની માય, કે દુઃખ આપણા ભાગ છે ભગવાન, કે દુઃખ આપણા ભાગ છે ભગવાન, કે દુઃખ આપણા ભાગ છે ભગવાન. સ્વામી સવાસેર ઘીના લાડુ વાળી આપ્યા, હાથે જડનાની જારી ભરી આપી, પ્રભુ જમાડી પછી આપ જમજો. પ્રભુના બાવલિયા પખાડી પછી આપ પીજો. દ્વારકાના પંથેથી વેલસર પાછા વળજો. પોકરણ ગઢમાં આતુરતાથી તમારી રાહ જોશું મારા નાથ. ભલે રાણી. દ્વારકા ગયા ભક્તરાજ હજી આવ્યા નથી. આવો ભક્તરાજ આવો. તો પૂજારી મહારાજ, હા ભક્તરાજ. આ મંદિર કેનો છે? મંદિર રણછોડરાય નું. તો મારા પ્રભુને જમાડવા છે. જમાડી લ્યો. એ તારા વાકડિયા છે વાળ થાળ જમો ને નંદલાલ.
ક્યારનો કાલાવાલા કરું છું, પ્રભુ મારો થાળ જમતા કેમ નથી? તો લાવ છૂટા જાડી કર્યા જાર મારું. અરે ભક્તરાજ આ હું કીધું? અરે પ્રભુ પાસે ક્યારનો કાલાવાલા કરતો તો, પ્રભુ મારો થાળ જમતા જ નતા, એટલે છૂટા જાડી કર્યા જાર માર્યું. ભક્તરાજ આ પથ્થરની મૂર્તિ હોય આ થાળ જમે નહીં. તો મારે સાચા ભગવાનના દર્શન કરવા છે. આતા ભગવાન દર્શન કરવા અમે કઈ એમ તમારે કરવાનું? કાંઈ વાંધો નહીં. અમે જે કેમ એમ કરવાનું ભક્તરાજ? તમે કયો એમ કરવાનું, કાંઈ વાંધો નહીં. ખોટું ખોટું ધોરા પથ્થરનો ડુંગરો, ખોટું ખોટું ધોરા પથ્થરનો ડુંગરો, એની પર હું ચડી જાઉં, એની ઉપર હું ચડી જાઉં. ચડી જાવ. ભગવાન કેને જોવા? ભગવાન કેને જોવા? તમારે જોવાના હે ને? હા મારે જ જોવા. તો ચડી જાવ આની માથે. હા. ખોટું ખોટું ધોરાનો પથ્થરનો ડુંગરો, ખોટું ખોટું ધોરા પથ્થરનો ડુંગરો, એની ઉપર હું ચડી ગયો, એની ઉપર હું ચડી ગયો. નીચે આડી જાય નદી, નીચે આવેલી જાય નદી, એમાં બુડબુડિયા થાય, એમાં બુડબુડિયા થાય. હું મારું ઠેકડો ભગવાનના દર્શન થાય. આજ પાપી રે પૂજારીએ વાલા મન સમુદર ફેંકો. મારી વાર આવો રણ છોડ રાય. પાપી રે પૂજારીએ વાલા મન સમુદર ફેંકો. હયાની માલિકા હિંમત રાખજો, તમારી વારે જરૂર જોહાર કરો નાથ છોરાય આવશે. આવા લાડુના લાલ તેરે વાલા મન સમુદર ફેંકો. મારી વાર આવો રણ છોડ રાય. પાપી રે પૂજારીએ વાલા મન સમુદર ફેંકો. હયાની માલિકા હિંમત રાખજો. ચાલ આજ કોઈ પાખંડી પૂજારીએ દગો દઈ અને મારા લાડીલા ને પ્રેમીલા ભક્તજી મને સમુદ્રની અંદર ફેંકી દીધો છે, તો ભક્તોની બહાર કરવી હે તો એક અમારા દેવોની ફરજ છે. તો સમુદ્રની અંદર આજુ મારી માયા જાતિ સોનાની દ્વારકા રચું અને મારા પ્રેમીલા ભક્ત અજમલને ઉગારી લો. કોયા પુત્ર વચન ને કારણે અને વરી અજમલ સમુદ્ર માં જાય એ પણ જે ગોમતે જે ઘૂંઘટ તાણિયા અરે રે તેની તારી પાસે ઓલો પ્રધાન નહીં. કોયા પીળા પીતાંબર પહેર્યા અને વરી કેસરીઓ ને તિલક લલાટ એ પણ ડૂબ ડૂબ ડૂબવા લાઈ ગઈ અજમલ રાજવી. અરે રે કનૈયો કરે સહાય એ હાલો આવે હો નંદાજી નો લાલો રે કનૈયો આવે હો નંદ લાલો.
લાલો એ હા પીળા પીતાંબર પીળા જરિયલ જામા વનમાં કાનો કાવલડી ચાલતો આવે હો નંદ લાલો દરિયામાં ડૂબી ડૂબી જાય કનૈયો વેલે કરશે દીવાના પાપી પૂજારીએ સબુદાન ફેંકા ડૂબવા લાલના ભગવાન મારા મનડા કેરા બીજ કનૈયો વેલે કરે તમારી દીવાન તમારો દરિયામાં ડૂબી ડૂબી જાય કનૈયો વેલે કરશે દીવાન
રાયને તરતા કરું એ બતાવું મરતાલી કાના મારા હાથ રે આવો હાથ રે લંબાવી અજમલ રાયને તરતા કરું આજ પાપી પૂજારીએ મને સમુદ્ર ફેંકો અને હું ડૂબવા લાગ્યો, પણ મને તારવા વાળો મારો પ્રભુ જ હશે. સામે સોનાની નગરી દેખાય છે, લાવ જઈને તપાસ કરું. મને લાગે છે કે નક્કી મારા પ્રભુ હશે. અરે આ શું, મારા પ્રભુ તો સોના ઈંડોળે ઝૂલી રહ્યા છે, રુધિર કરી ધારા વહી રહી છે. કાળા માથાના તો માનવીને દુઃખ હોય, આ પ્રભુને શેના દુઃખ હશે? તો લાવ મારા પ્રભુને જઈને પૂછું. એ દિયાવલ્લા તે પટારે પ્રભુ માર સેના રે બાંધા. કોને તમે બાયરાયા માર લલ્લા તે પટારે પ્રભુ માર સેના રે બાંધા. સાંભળજો રાજે આ પ્રભુ એ જીયાવો લાડીલો હે ભગત એક મારે લાડકો રે એ ધારવાને આવ્યો લાડુ ન થાળ લાડુ રે એના જમતા એને મને લાડુ રે માયરા આજે આવાલા દૂરે મરવાથી લાલાત નવા રે ફૂટે. સત્ય વાત છે રાજુ સત્ય બોલો મારા નાથ, લાડુ રે મરવાથી લાલાત નવા રે ફૂટે. સત્ય વાત છે રાજુ તો સાંભળજો એ જીયાવાલા દૂરે એના જમતા ભગતને કરો દજૈરા એ છૂટા મૈરા જારી મેરા માર જારી રે
તમે રે એ જમાલ મને કેમ ઓળખો જી હો રે. એ તમને કોને આપ્યા મારા રે ધાણ, તમને કોને આપ્યા મારા રે ધાણ. આવા તમે રે એ જમાલ મને કેમ ઓળખો જી હો રે. ભક્તોના ગુના તો હંમેશા માટે માફ જ હોય છે, પણ મને તો એ કહો કે આવી રાજસ્થાન જેવી દિગ્ધરા છોડી, પોકરક જેવું રાજ્ય છોડી, સમુદ્ર ઓલાવી જંગલ ફરી ફરી આટલા કષ્ટ વેઠી અને આજ મારા દ્વારકાના દ્વાર સુધી આવવાનું કારણ શું છે રાજી? અરે પ્રભુ, આપ બધું જાણો છો, છતાં શા માટે મારી કસોટી કરો છો પ્રભુ? અરે હા રાજા આજભાઈ, હું તો બધું જાણું જ છું, પણ આજ તમારા મુખથી સાંભળવા માંગુ છું રાજવી. હા પ્રભુ, જો મારા જ મુખે સાંભળવા માંગતા હોય ને તો સાંભળો પ્રભુ. હું એક સ્વાર્થ માટે આવ્યો છું અને એક પરમાર્થ માટે આવ્યો છું પ્રભુ. અરે હા રાજા અજમલ, આમાં કઈ મને સમજણ ન પડે, કંઈક વિગતવાર વાત કરો. આમાં કયું તમારું સ્વાર્થ છે અને કયું તમારું પરમાર્થ છે? હા પ્રભુ, સ્વાર્થની જો વાત કરું ને પ્રભુ, તો મારે પુત્ર એક પણ નથી. અને પરમાર્થની વાત કરું ને પ્રભુ, તો મારવાડની ધરતી ઉપર ફેરવા નામનો રાક્ષસ પશુ કે પંખી કે મનુષ્ય કઈ રહેવા દેતો નથી પ્રભુ. એનો કંઈક ઉદ્ધાર કરો પ્રભુ. અરે હા રાજા અજમલ, આજે આટલા કષ્ટ બેઠી અને આજે મારા દ્વારકાના દ્વાર સુધી આવ્યા છો ને, તો હું તમને ખાલી હાથે તો નહીં જવા દઉં. લ્યો મારી અમરમાળામાંથી એક તમને પુષ્પ આપું છું. હા પ્રભુ. એ અમર રે ડાલીના યજમલ પેલા પુષ્પ આપું રે. એ પેલા પુષ્પ આપું એને પારણે પોઢાડો રે. એ પારણે પોઢાડી સેવા નવ નવ માસ કરજો રે. એ ધીરે કરીને મારો વીરો બલરામ આવે રે. એ વીરો બલરામ આવી તમારા બંજા મેળા ભાગે રે. એ અમર રે ડાલીના યજમલ, અમર રે ડાલીના યજમલ, અમર રે ડાલીના યજમલ પેલા પુષ્પ આપું રે. હા રાજા અજમલ, અમરડાલીમાંથી એક પુષ્પ આપ્યું છે અને નવ નવ માસ પારણ્ય બઢાવતા, નવ નવ માસ સેવા પૂજા કરતા આપણે તો એક પુત્રનો જન્મ થશે. હા પ્રભુ, તમે એક પુષ્પ આપ્યું, પણ પ્રભુ જો આ એક દીકરાનું વચન લઈ અને હું મારવાડની ધરતી ઉપર જાઉં ને, તો મારવાડના લોકો કહે કે અજમલ તો સ્વાર્થી છે. માટે પ્રભુ, તમારે જો દીકરો દેવો હોય ને તો જગતમાં પૂજવા લાયક અને તમારા જેવો નકર દીકરો મારે જોતો નથી પ્રભુ. અરે રાજા અજમલ, આપ જો મારી માંગણી કરતા હોય ને રાજા અજમલ, તો તમારે પણ મને એક જમણા હાથનું વચન આપવું પડે. કારણ કે આ તો એક દેવલોક કહેવાય અને હું જે અવતાર ધારણ કરું ને, એ તો એક મૂર્તિ લોક છે.
એટલા માટે મને એક જમણા હાથનું તમારું વચન જોવે છે. ભલે પ્રભુ, પણ માગવા જેવું હોય એ માગજો પ્રભુ. તો સાંભળો રાજા અજમલ. સંવત 1515 ની અંદર જ્યારે તમે મારા પિતા હશો અને હું તમારો પુત્ર હશો, જ્યારે મારી 54 વર્ષની ઉંમર થાય, મારા સર્વે કામ પૂરા થાય, ત્યારે મને ધરતી જાકરો દેતી હોય, ત્યારે તમે વર્ણનની માલિપા રંગમહેલની અંદર સૂતા હોય અને હું તમને સપના રૂપે સમાધિની વાત કરું, તો તમારે મને હસતા મુખે સમાધિની રજા આપવી પડશે. પ્રભુ, આ વાત તો ક્યારેય નહીં બને પ્રભુ. જગતમાં કયો એવો બાપ હોય કે જેનો દીકરો સમાધિ લેતો હોય અને બાપ જોઈ શકે પ્રભુ? અરે રાજા અજમલ, તો કહો કે તુડા કુળનું વચન નિષ્ફળ ગયું. ભલે પ્રભુ. તો લ્યો રાજા અજમલ, અહમદ અલીમાંથી બીજું પણ એક પુષ્પ આપું છું. હા પ્રભુ. એવય અમર રે એ ડાલીના બીજા પુષ્પ આપું એની હો રે. એ પુષ્પને પરણીએ બધાનું સેવાય ની કરજો નવ નવમાં. આવા નવામાં એ માસે રે કન્યો આવશે એની હો રે. હા રાજા અજમલ, તો અમડાલીમાંથી બીજું પણ એક પુષ્પ આપ્યું છે. આને પણ 9 માસ પાણી પઢાવતા 9 માસ સેવા કરતા આપણે ત્યાં બીજા પુત્રનો જન્મ થશે. માગો રાજા અજમલ, માગો. એ તો વિશેષ માગો. દ્વારકાનો નાથ રણછોડરાય પ્રસન્ન છે. હા પ્રભુ, તમે આવો એને કાંઈક નિશાની આપો પ્રભુ. હા રાજા અજમલ, હું આવું એની નિશાની પડે છે. તો સાંભળો રાજા અજમલ. આવા પૂનમે એ પોકરાણ ગઢ અમે આવશો એની હો રે. એ આવશે કાંઈ દ્વારિકાનું નાથ, પહોંચશે પારણ્યાની માય. આવા પૂનમે એ પોકરાણ
આજમાલ અમે ડાલીને ભવ્ય પુષ્પ આપ્યા નિશાની આપી હજી તમારા કેમ માનું દાસ છે માટે જે જોતો હોય તે માગી લ્યો દ્વારકાનો નાથ રણછોડરાય પ્રસન્ન છે અરે પ્રભુ કહેવતમાં કીધું છે ને કે કૃષ્ણ તો કપટી છે, બે માનો ને બે બાપનો છે, એ કોઈ પણ સાથે રમત રમી શકે. પ્રભુ તમે આવો એનું મને વચન આપો. મહારાજા અજમલ એવા રાખજો રાખજો વીરમ દેવ રૂડા નામ જોજો એવા આવીને મોટા ભાઈ પારણામ જોશે એવા રાખજો રાખજો રામદેવ રૂડા મારા નામ જોજો આવીને ઘોડાલીએ સવાર થાશો હું કઈ ગાંડો નથી રે હું કઈ ગેલો નથી રે એ આવા કોઈથી છેતરાઈ જાવ એવો સેલો નથી રે હું કઈ ગાંડો નથી રે આવા બે પાંચ ફૂલડા લઈ મારા મંદિરે આવે આવે મને મનાવા કેવી માનતાયુ માને આવા બે ફૂલમાં બેલા કોઈને દેતો નથી રે હું કઈ ગાંડો નથી રે હું કઈ ગાંડો નથી રે હું કઈ ખેલો નથી રે હે આવા મને જોવા વિડીયો ટોકીટો બનાવે હે આવા ભોરા ભગતોને જોવા બોલાવે આવે 5 રૂપિયાની ટિકિટ માં દેખાતો નથી રે હું કઈ ગાંડો નથી રે એ મારો સમય આવે કદી કોઈને છોડતો નથી રે હું કઈ ગાંડો નથી રે Ustaz. હે જમલ તારી એ ભક્તિ માં રંગાય ગયો રે આ પ્રભુ માંથી દીકરો કાનો બની ગયો રે હે આવા પિતા વાસુદેવ છોડી રે દેવા યજમલજી નો લાલમ લાલો બની જાઉં રે આજ પ્રભુ માંથી દીકરો કાનો બની ગયો રે હે આવા માતા દેવકીજી મારે છોડી રે દેવા આ મીણલ દેના ખૂટી દેવા રે આજ પ્રભુ માંથી દીકરો કાનો બની ગયો રે હે
તમે પિતાને અમે પુત્ર તમારા આ સત્ય વચન તમને આપી દીધા રે આ પ્રભુ માંથી દીકરો કાનો બની ગયો રે પ્રભુ માંથી દીકરો કાનો બની ગયો રે પ્રભુ માંથી દીકરો કાનો બની ગયો રે રાજા અજમલ અમન ડાલીને બબ્બે પુષ્પ આપ્યા નામ આપ્યા નિશાની આપી હજી તમારા મન કેમ ઉદાસ છે માટે જે જોતું હોય તે માગી લ્યો દ્વારકાનો નાથ રણછોડરાય પ્રસન્ન છે હા પ્રભુ, હવે માગવા જેવું તો કાંઈ નથી, પણ મારે તમારી રાસલીલા જોવી છે પ્રભુ. અરહા રાજા અજમલ તમે પોકનગરના રસ્તે રવાના થાવ, હું મારા સપના રૂપે તમને રાસલીલાના દર્શન કરાવીશ. અરે ચાલ, આજે રાજા અજમલે તમને વચન આપી દીધું, આજે રાણી રાધાને પણ વચન આપી દીધું, આજે મારા પરોડિયાને પણ વચન આપી દીધું. આ વાતને જાણ કોણ કે મારાથી મોટા અંધારી બળદેવ, એને જે ખબર પણ નથી, કારણ કે અમારે બંને ભાઈને પોકનગરના રાજા અજમલે ત્યાં પુત્ર તરીકે અવતાર ધારણ કરવાનો છે. તો ચાલશે નહીં બોલાવી રાજ્ય રમત રમી ઘોડ કપચ કરી અંતને વચને બાંધી લઉં તો હજુ કૃષ્ણ કનૈયો. આજ કન્યો બોલાવે અણધાર્યા વાજો રે ये हो वीर सोन लाइन मासे आज कानूनो बुलावे अणधारिया वालो रे ये मंदिरों में पैड़ा भाई तारा काम आज कृष्ण करा दे बलराम वालो रे आओ मोटा भाई आज कानूडो बोलावे हड़दारी आओ मोटा भाई द्वारका नगरी में તમારું સ્વાગત છે. यदि अवसावरे सोनानी वीरा तारी द्वारिकारे राज करे कानूडो वीर आज सावरे सोनानी वीरा तारी द्वारिकारे यदि अवला ते पाटाने बन मारा से नरे बांधा अरे खोटी बात आवा तुमने कोने हमारा वीरा मार आज ललटे पाटाने बन मारा से नरे बांधा जबरदस्ती भाई हिजिया बोला दिलो बकात एक बार नाड कोरे बात कर सकनिया ये धरवाने आई बोला तुम था आज जादू रे न जमता ये बंगला तू मायरा हे कनिया यदि वाला रे मारवाथी लल्लाट फुटता नथी अरे सत्य बात सत्य बोली जन मारा वीर आज लाडू रे मारवाथी लल्लाट फुटता नथी समझ भाई हिजिया वाला डूरे मरवाती भगतन कारो था चैड़ा हे कनिया ये छोटा मेरा जारी के रमात आज जारी रे मरवाती लालाट फुटा मोटा भाई यदि अवदेव ने माथे रे दुश्मन कौन रे जाय को गोए भाई दुश्मन सोपी लेने मारा वीर आज धड़ ने मार लगा
સુદારે કરો એ જીયા વહાડના હથિયાર મોટા ભાઈ ખાંભે રાખો એ ભૂખ મારા પ્રાણથી પેલા જોને હોય આ વહાડના હથિયાર મોટા ભાઈ ખાંભે રાખો હરે કનૈયા ભક્તિ કરી જાણે ને કનૈયા એને જ ભગત કહેવાય કનૈયા